ले सकता है। और मुझे लगता है आज हम हमें आपको बेस्ट टू बेस्ट उन सवाल का आंसर या उस सवाल का जवाब कैसे देना है उसके हमें तरीका और सवाल का जवाब देने की आंसर हमें बताएंगे। तो एक जोरदार जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करेंगे। वेलकम और दमदार और डायनेमिक लीडर मिस्टर बुबाई कर्मकार सर। प्लीज कम ऑन द पैनल। जोरदार तालियां साथियों, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां। बुबाई सर आपको मोस्ट वेलकम सर, आपको वेबिनार में स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा देर लग रहा है, नेटवर्क इशू है शायद। अच्छा, नेटवर्क इशू है। अच्छा, मोबाइल से चला दो क्या? मोबाइल में भी चला नहीं, सकते हैं आगे बिल्कुल सर। आगे तो चलिए सर। तो सारे लोगों को मैं चाहूंगा तब तक जितने सारे व्यक्ति हैं आप लोग अपना क्या करें, पेन डायरी के साथ बैठे। और जो आज का सेशन है ना, ये यूनिक सेशन है। यूनिक मतलब मार्केट में हम जाने के बाद होता क्या है, बहुत सारे व्यक्ति को कुछ प्रश्न आने के बाद क्या करते हैं, अगला व्यक्ति बाउंस बैक जो करने की बजाय वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, वो फोल्ड होके आ जाते हैं। तो आपको फोल्ड होके नहीं, बोल्ड होके जो एक्शन करना है और उसका क्या जवाब देंगे तो अगला व्यक्ति है आपके साथ जबरदस्त निर्णय ले और आपके साथ बिजनेस में आ जाए और आपको आज वो आंसर मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज का वो बात आप अगर रियल में समझेंगे तो रियली बात बताऊं, ऐतिहासिक आज का जानकारी होगा। तो मैं सभी से चाहता हूं कि आज जब आप यहाँ पर है पैनल में, तो जरूर अपना पेन डायरी के साथ बैठे और एक एक चीज को नोट डाउन करें। और हमारे गुरुजी कल शशि सर बोल रहे थे, जो सर अगर हमें आपको ना जानकारी या ज्ञान कभी भी लेना है तो हमें बैठ। सर सर हाँ सर, प्लीज। आपका आवाज बोलो, ये ईको हो रहा है और थोड़ा एक सा। आईडी है ना मोबाइल कर्मो का, उसमें उसको कोस्ट कोस्ट बना दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका आपका एक का थोड़ा ये कर दो, एक का थोड़ा सा आप वो डिस्कनेक्ट ऑडियो कर दो। एक डिस्कनेक्ट ऑडियो कर दो तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, एक का ऑडियो थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दो, देखो आपका काम बन जाएगा। तो साथियों आपको दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मैं बात बता रहा था कि कहीं ना कहीं आज का सेशन से हम वो समझ पाएंगे जो लोगों को, जो व्यक्ति कई सारे व्यक्ति होते हैं जो जवाब देने के टाइम पे या देने के टाइम पे जो प्रॉब्लम या चैलेंज जो आते हैं उसको क्या नहीं कर पाते, सही रूप से देने नहीं पाते, तो लोग बोलते हैं नेगेटिव है। या लोग कहीं ना कहीं सर लोग डिसीजन नहीं ले रहे। लोग डिसीजन ले नहीं रहे ऐसा बात नहीं है, लोगों को सही रूप से हम डायरेक्शन नहीं दे रहे। क्योंकि आपका डायरेक्शन से ही वो व्यक्ति डिसीजन लेगा। तो चलिए, स्लाइड आ चुका है और हम सारे लोग उसको सुनेंगे। तो अगेन एक जोरदार तालियां बुबई सर के लिए। बुबई सर आपका स्क्रीन सर अभी ये कर दीजिए फुल, डबल क्लिक कर दो फिर उनका फुल स्क्रीन हो जाएगा। हाँ सर, आ गया। आगे आ गया। बिल्कुल आ गया सर, वो आपका ये आया, फोल्डर आया सर। जी। हाँ, आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आया है। आ रहा है सर। हाँ। कंटिन्यू। ये ओपन करो सर, फाइल को ओपन करो जो फाइल चलाना चाहते हैं। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, आपका ओपन हो रहा है और इसमें ये आया। बिल्कुल आ गया। हाँ, इसमें आ गया सर। चलिए आप अभी ये कर सकते हैं। आ गया। बिल्कुल आ गया सर। आप इसको ये कर दीजिए, प्ले कर दो सर।
अच्छा। आ, अभी क्लियर आ रहा है क्या? हाँ अभी क्लियर आ रहा है सर। ठीक है। आप एक काम कीजिए। अच्छा, विश्वजीत सर, विश्वजीत सर को ना आप पोस्ट बना दीजिए तो वो पीपीटी को तैयार करेगा। विश्वजीत सर ना। जी। ना आपको आपको भेज दो क्या? विश्वजीत सर। अच्छा विश्वजीत दास है ना। जी। चलो मैं बना दिया। सर। हाँ, विश्वजीत सर स्लाइड शेयर कीजिए। हाँ सर। तो ठीक। चलो तो बहुत चलो, बढ़िया। थैंक यू सो मच। हाँ आप कंटिन्यू करें सर, पहले बात करें। हार्दिक वो सर अभिनंदन। आप बात करो सर। बात क्लियर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बात करिए सर। জি জি জি। তো চলুন, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের প্রত্যেককে আজকের এই প্যানেলে হার্দিক অভিনন্দন আর ওয়েলকাম। তো আজ দেখুন আমরা আজকে যে টপিকের উপরে ফোকাস দেবো সেটা হচ্ছে কি সওয়ালি জবাব। যে মার্কেটে গেলে আজ পর্যন্ত আপনি আমি যদি দেখি যে কোনো জিনিস, চাই আপনার 1 টাকা দামের পেন থেকে শুরু করে করোড় টাকার প্লেন পর্যন্ত যা কিছুই বিক্রি হয়, সব জায়গায় কিন্তু প্রথমে অবজেকশন ফেস করতে হয় তাকে, যে বিক্রি করছে তাকে। আর যে ব্যক্তি কেনাকাটা করে ওই ব্যক্তি কিন্তু প্রত্যেকটা কেনাকাটার আগে ও কি করে ডাউট বিক্রি করে। দুপক্ষই কিন্তু বিক্রি করছে, একজন যে কিনছে সে ডাউট বিক্রি করছে, আর যে আপনার বিক্রি করছে তাকে কিন্তু আপনার কি অ্যান্সার বিক্রি করতে হচ্ছে, তাই না? তো বিক্রি ছাড়া কিন্তু কিছুই হবে না, ডাউট আর আউট এই দুটো জিনিস চলতেই থাকবে। তো আমাদের এই প্যানেলে যদি দেখা যায়, তো আমাদের এই বিজনেসে যদি আমরা দেখি, দেখতে পাবো কিছু এমন সওয়াল জবাব যেগুলো কিন্তু মার্কেটে লোককে ফেস করতে হয়। আর এই যে সওয়াল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 11খানা, এই 11খানা সওয়াল 1998-এ ইন্ডিয়াতে ডাইরেক্ট সেলিং এসছে, তখনও করা হয়েছে, আজও করা হচ্ছে, আর আগামী দিনেও কিন্তু করা হবে। কিন্তু যারা 1998-এ এই প্রশ্নগুলোর উপরে পিএইচডি করে নিয়েছে না, মানে পুরো একদম রেডি করে নিয়েছে নিজেদেরকে, ওরা কিন্তু কেউ আজকে ইউনিভার্সাল, তো কেউ আপনার ক্রাউন, তো কেউ আপনার মার্কেরি লেভেলে আছে। কিন্তু যারা ওই সময় রেডি করেনি, তারা যেমন ওই সময় তৈরি হয়নি, আজও যারা তৈরি করেন তারা আজও তৈরি হচ্ছে না, আর কালো যারা তৈরি করবে না তারা কিন্তু কালো অ্যাচিভার বানবে না। তো মানে অ্যাচিভার বানতে গেলে এইগুলোকে আপনাকে কি করতে হবে, ফেস করতে হবে, আর ফেস করতে হবে তো তার আগে আপনাকে রেডি করতে হবে। তো আসুন আজ আপনি আমি প্রত্যেকেই এক একটা সওয়ালের উপরে কিন্তু আমরা জবাব জানি। নেক্সট। आप थोड़ा ना बुबाई सर कहीं थोड़ा मोबाइल को তো रख के ना, মোবাইল স্যার কোথাও একটা মোবাইলটা রেখে আপনি যদি হ্যাঁ, কথা বলেন আপনার মনে হয় নেটওয়ার্কটার সুবিধা পাবেন স্যার। কোথাও কোনো কাটাকাটি আসতে পারে। কেন ডিস্টার্ব হচ্ছে কি? হ্যাঁ একবার করে ওই আসছে, একটু হালকা নেটওয়ার্ক এরিয়া আসছে। কোনো অসুবিধা নেই এখন। এখন ঠিক আছে কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার। তো চলুন, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে দেখুন, আমরা যখনই সাইন আপ করাই, সাইন আপ করার পরেই না ব্যক্তিকে যেই কথা বলি যে চলুন আপনার আইডি বানিয়ে দেওয়া যাক, তো ব্যক্তি বলে হ্যাঁ বানিয়ে দেন। তো আপনি বানানোর পরেই যেই আপনি ওনাকে বলেন যে আচ্ছা তাহলে আপনি পেমেন্ট কিসে করবেন, ক্যাশ না অনলাইন, ও ব্যক্তি কিন্তু প্রশ্ন করে তাহলে কত টাকার প্রোডাক্ট নিতে হবে। তো যেই বলে কত টাকার প্রোডাক্ট নিতে হবে, তো তুরন্ত আপনাকে আমাকে যেটা বলা দরকার, বিষয় স্যার আপনি টোটালটা প্লে করে দেন। আচ্ছা, আপনাকে ওই সময় যেটা বলা প্রয়োজন আছে, বলুন ফিল ফেল ফাউন্ড অবশ্যই কিন্তু করবেন। ফিল ফেল অ্যান্ড ফাউন্ড। আগলা ব্যক্তিকে বলুন, বল স্যার আপনি একদম ঠিক বলেন যে কত টাকার প্রোডাক্ট নিতে হবে, কারণ দেখুন এটা না জানলে আপনি তো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার যে আপনি প্রোডাক্ট তো নেবেন, কিন্তু কেন নেবেন? নিশ্চয়ই বিজনেস করার জন্য। আগলা ব্যক্তি বলবো অবশ্যই। কিন্তু স্যার দেখুন এখানে ব্যবসা যদি দেখা যায় ট্র্যাডিশনাল মার্কেটে, আমি আপনার থেকে জানতে চাইবো যদি পার মান্থ 10,000 টাকা আপনি ইনকাম করতে চান কোনো ব্যবসার মাধ্যমে, তো স্যার আমি আপনার থেকে জানতে চাই ওই ব্যবসায় ইনভেস্টমেন্ট কত করতে হবে। তো ডেফিনেট আগলা ব্যক্তি কি বলবে, 10, 1 লাখ, 2 লাখ, 5 লাখ। বলো কিন্তু স্যার যদি আপনি সেফ সব ব্যবসা দেখেন, এর কেরিয়ার হচ্ছে 4 বছরের, 4 বছরে আপনার কত, 50 লাখ, মানে পার মান্থ কত ইনকাম, 1 লাখ। তাহলে আপনি বলুন স্যার, যেখানে 10,000 ইনকামের জন্য 1 লাখ 2 লাখ টাকা লাগছে, কিন্তু এখানে পার মান্থ 1 লাখ ইনকাম, তাহলে এর জন্য কত টাকা হতে পারে প্রোডাক্টের প্যাকেজ? তো আগলা ব্যক্তি অটোমেটিক বলবে, কেউ বলে 50,000, কেউ বলে 60,000 ইত্যাদি। এ তো
আপনি এই সময় বলুন স্যার মাত্র এর জন্য আপনার লাগছে 200 বিবির উপরে নিলে এত টাকা, আর যদি 100 বিবির উপরে নেন তো আপনার 10-12 হাজার টাকা কিন্তু আপনি শুরু করতে পারবেন। নেক্সট আগলা, নেক্সট প্রশ্ন। আর নেক্সট প্রশ্নই আপনার ঘুরে ফিরে ব্যক্তি আসবে বলে না সব ঠিক আছে, কিন্তু নেক্সট করুন। নেক্সট প্রশ্ন আপনার ব্যক্তি বলবে বলে আচ্ছা সব ঠিক আছে কিন্তু জয়েনিং অ্যামাউন্ট আপনাদের অনেক বেশি। যেই 10-12 হাজার কথা শোনে না আগলা ব্যক্তি কি প্রশ্ন করে, যে আপনাদের জয়েনিং অ্যামাউন্ট খুব বেশি। ওই সময় ব্যক্তিকে বলুন, স্যার আপনি একদম ঠিক বলেছেন যে জয়েনিং অ্যামাউন্ট অনেক বেশি। স্যার আপনি আমাকে একটা জিনিস বলবেন যে জয়েনিং অ্যামাউন্ট কত হলে ভালো হতো? স্যার আপনি আমার সাথে কম ইয়ে করুন, অবশ্যই অবশ্যই। জয়েনিং অ্যামাউন্ট স্যার কত হলে ভালো? স্যার কেউ বলতে মানে যেটাই বলবো সেটাই 5,000 হোক, বা আমি যদি বলি 8,000 টাকা, 5-7 হাজার বলে ভালো হতো। তো 5,000, 5,000 বলছেন না স্যার, আপনি আমাকে বলুন তো যে আপনার ধরুন 5,000ই জয়েনিং হলো, হুম। কিন্তু এটা গ্যারেন্টি দিতে পারবেন স্যার 5,000 জয়েনিং অ্যামাউন্ট হলে এরপরে আপনার পরে কোনো একজন সিঙ্গেল ব্যক্তি বলবে না যে জয়েনিং অ্যামাউন্টটা বেশি? আর না স্যার, এটা বলা যাবে না, তখনও বেশি হতে পারে। স্যার অ্যাকচুয়ালি যদি বলি না আপনাকে, যে দেখুন হিউম্যান বিংস এর রুল হচ্ছে কি বলুন তো, বার্গেনিং করা। ইয়েস। যখন 100 টাকা কেজি পটল হয় না তখনও লোক বলে ইয়ে তো 100 টাকা, 100 টাকায় একটা পিস আপনার ফুলকপি হয় না, তখনও কিন্তু লোক বলে যে 80 টাকায় হবে না। আর যখন 10 টাকায় ওই ফুলকপি পাওয়া যায় না পার পিস, তখনও বলে 8 টাকায় হবে না। হুম। ইয়েস। বিষয় স্যার, বিষয় স্যার এটা নয়, বিষয় এটা নয় কি অ্যামাউন্টটা আপনার বেশি, জয়েনিং অ্যামাউন্ট। বিষয় এটা যে বিজনেসটা আপনি করবেন কেন। কারণ স্যার আপনি দেখুন 4 বছরে 50 লাখ মানে মান্থলি ইনকাম কত? 1 লাখ। হ্যাঁ, 1 লাখ মান্থলি ইনকাম আপনি করতে চাইছেন মার্কেটে, স্যার বলুন না যে এর থেকে কম অ্যামাউন্ট ইনভেস্টমেন্ট করে কোন জায়গা আছে যেখান থেকে 1 লাখ ইনকাম করতে পারবেন? ইয়েস। হুম। ইয়েস। তো ডেফিনেট কোনোখানে নেই। আগলা ব্যক্তি বলবে না সেটা ঠিক, নেই স্যার, তো নেই, আপনার কোনো নেই। শুরু করতে পারবেন। নেক্সট করুন, নেক্সট বলো। আরে নেক্সট ये করো। এটা তো চেন বিজনেস है। হ্যাঁ, এ তো চেন বিজনেস হুম। ব্যক্তি অনেকে বলে এ তো চেন ব্যবসা। हाँ सर, এটা বলুন তো চেন বলে একদম ব্যবসা। স্যার আপনি ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ কারণ একদম স্যার আপনি ঠিক বলেছেন। কারণ আমি যখন দেখি না স্যার, আমি আপনার মতো বলেছিলাম কি এটা চেন বিজনেস। ওই সময় আমার সিনিয়র আমাকে যেটা বলেছিল আমি অবশ্যই আপনাকে শেয়ার করতে চাইবো। সিনিয়র বললেন দেখুন দাদা এই দুনিয়া যার কাছে না চেন আছে তার চেন আছে, আর যার চেন নেই সে বেচেন আছে। শুধুই নয়, যার কাছে যত বড় চেন তার কাছে স্যার দেখুন না, একটা বাড়ি বানাতে 4 ধরনের 2 মিস্ত্রি, 3 ইঞ্জিনিয়ার, 4 কন্ট্রাক্টর। यस। সব থেকে বেশি হার্ডওয়ার্ক কে করে? লেবার আর মিস্ত্রি। সব থেকে বেশি কিন্তু সব লেবার থেকে মিস্ত্রি বেশি করে। বুদ্ধি ইঞ্জিনিয়ারের। हाँ। কিন্তু সব থেকে বেশি টাকা, সব কন্ট্রাক্টর। থেকে টাকা কার বেশি? কন্ট্রাক্টর है सर। কন্ট্রাক্টরের। কেন স্যার? কেন? কারণ কন্ট্রাক্টরের কাছে চেন আছে, यस। চেন আছে। তো স্যার দেখুন কন্ট্রাক্টরের কাছে চেন আছে বলে কন্ট্রাক্টর ঘুমায় সেই সময় ইনকাম আসে, কন্ট্রাক্টর ঘুরতে যায় সেই সময় ইনকাম আসে, কন্ট্রাক্টর কাজ করে তাও ইনকাম, না কাজ করে তাও ইনকাম। তো বলুন স্যার আপনি কেমন ইনকাম চান? কাজ করবেন তখন ইনকাম চান, আর কাজ না করতে হবে তখন ইনকাম চান কি চান না? यस। আপনি আমি एकदम এই सही। দুনিয়ায় থাকি তখন ইনকাম চান, আর দুনিয়ায় না থাকি তাও ইনকাম চাই কি চাই না? यस सच्चाई। যদি চান তো স্যার আমি একটাই বলবো, চলুন আসুন স্যার চেন বানাই। यस सर। চেন জরুরি আছে স্যার। নেক্সট, কারণ আজ नेक्स्ट এই চেন ব্যবসার জন্য যদি দেখেন, নেক্সট, নেক্সট করো। आगे आगे। হয়ে গেছে স্যার। কারণ স্যার নেচার বলছে, স্যার নেচার বলছে চেন বানানো দরকার। আপনি দেখুন ফল কিনতে যান, আঙুরের দুটো কোয়ালিটি থাকে, একটা দেখবেন ঝরে পড়ে থাকে আর একটা আপনার গুচ্ছের মধ্যে থাকে। আপনি বলুন দাম কার বেশি, যেটা চেনের মধ্যে থাকে নাকি যেটা চেনের বাইরে থাকে? যেটা চেনের মধ্যে কি থাকে বলবো সেটাই দাম ব্যক্তি? বেশি। ডেফিনেট। হ্যাঁ তো স্যার আপনি বলুন আপনার ভ্যালু সমাজে বাড়ি রাখতে চাইবেন না কমাতে চাইবেন? বাড়াতে চাই স্যার। তো যদি বাড়াতে চান তো আসুন না স্যার চেনে আসুন। ओके सर। হুম, চলুন সাথে মিলে কাজ করবো স্যার। চলো স্যার নেক্সট করুন। हाँ कर दिया। আপনি এক্সাম্পল হিসাবে দেখাতে পারেন যে এয়ারটেলের কাছে চেন আছে, জিওর কাছে চেন আছে, বাটা ওলা উবেরের কাছে, কিন্তু আপনার আমার কোনো চেন আছে স্যার? ना। বলে কোনো চেন নেই। এই জন্য তো স্যার বেচেন আছে। আসুন সেফ সব মৌকা দিচ্ছে স্যার চেন বানিয়ে আপনার চেনের সাথে এনজয়মেন্ট করার জন্য।
হুম, Yes. দেখুন যাদের কাছে চেন আছে, যাদের চেন আছে তাদের লাইফ স্টাইল এরকম, আর যাদের চেন নেই তাদের লাইফ স্টাইল দেখুন ঝুলতে ঝুলতে ঝুলা। হুম, কোন কোন লাইফ স্টাইল চাইবেন আপনি বলুন? तो একদম ঠিক। डेफिनेट व्यक्ति बोले भाई 5% लाइफ स्टाइल যেখানে চেন 5% আছে, বলেছে। आ जाओ साथ साथ मिलके कर देगा हम। ওকে। নেক্সট। আর এছাড়াও আপনি চাইলে কিন্তু এটাও দেখাতে পারবেন যে দেখুন রবার্ট টি কিওসাকি কি বলছেন, দি রিচেস্ট পিপল ইন দি ওয়ার্ল্ড লুক ফর এন্ড বিল্ড নেটওয়ার্ক, আর এভরিওয়ান এলস লুকিং ফর জব। সাধারণ মানুষ কি চাই? জব চাই। আর যারা রিচেস্ট পার্সন তারা নেটওয়ার্ক বানাতে চাই। তো স্যার আপনি কোন ক্যাটাগরিতে নিজেকে রাখতে চাইবেন? হুম। নেক্সট, দ্বিতীয় 3 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কি, আরে সব ঠিক আছে কিন্তু এরকম কোম্পানি অনেক দেখেছি। হ্যাঁ। ব্যক্তি বলে, তো বলুন বল স্যার আপনি একদম ঠিক বলেছেন কি এরকম কোম্পানি অনেক দেখেছি। কারণ আমি যখন দেখেছিলাম আমি এটাই বলেছিলাম, কিন্তু এই সময় আমার সিনিয়র যেটা বললেন অবশ্যই আপনাকে আমি শেয়ার করবো। সিনিয়র বললেন দেখো স্কুল একটা দেখেছো না, অনেক অনেক দেখেছি। আচ্ছা কলেজ একটা দেখেছো না, অনেক অনেক অনেক। দেখেছি। হসপিটাল একটা না, অনেক অনেক অনেক। দেখেছি। অনেক। কিন্তু লাদেন বা রাবণ কটা দেখেছেন? একটা একটা। একটাই দেখেছেন। হ্যাঁ। কেন? কারণ স্যার এগুলো সব সমাজের ক্ষতি করে। আর অনেক এই কারণে দেখেছেন স্কুল কলেজ হসপিটাল, কারণ এগুলো সমাজের দেশ আর দশের উপকার করে। তো স্যার সেম একইভাবে বলবো যে এই ধরনের কোম্পানি আপনি এই কারণে বেশি দেখেছেন, কারণ এইসব কোম্পানি দেশ এবং দশ উভয়েরই কিন্তু উপকার করে, এই জন্যই স্যার অনেক দেখেছেন। নেক্সট। কিন্তু স্যার এমন কি কোম্পানি দেখেছেন, কোম্পানি 2001 থেকে আজ নন স্টপ ক্যাশলেস আর অনলাইন পলিসিতে আজ লাগাতার একটাই হেড অফিস A3/24 নিউ দিল্লি থেকে কন্টিনিউ 25 বছর মার্কেটে ব্যবসা করছে। না। নেক্সট। স্যার এমন কোন কোম্পানি দেখেছেন? নেক্সট করো। এই তো। कर दिया। আরে নেক্সট করুন। হ্যাঁ, এমন कर কোন दिया। কোম্পানি দেখেছেন যে কোম্পানির সাথে আপনার সাকসেস সাপোর্ট সিস্টেমের মতো এডুকেশন, যেটা এশিয়ার আফ্রিকার মধ্যে সেকেন্ড পজিশনে আছে, আর যে এডুকেশন নিয়ে আজকে যদি দেখেন আঙুঠা ছাপ থেকে শুরু করে আইএস আইপিএস এর মতো প্রোফাইলের ব্যক্তিরাও কিন্তু এখানে সফল বেনে দেখিয়েছে। নেক্সট। এমন কোন কোম্পানি দেখেছেন যে কচমোডা, রেমন্ড, গ্রাসিম, জেনো ইত্যাদি বড় বড় ব্র্যান্ড কোম্পানি কোলাবোরেট হয়ে বিজনেস করছে? নেক্সট। এমন কোন কোম্পানি? नेक्स्ट। हाँ कर दिया। नेक्स्ट कर दिया। चलो आपका नेटवर्क इशू हो आपका सकता है। नेटवर्क थोड़ा इशू है वो है सर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। নেক্সট কোম্পানি এসে कोई কোম্পানি দেখা গিয়া, এমন কোন কোম্পানি দেখেছেন যে কোম্পানি ওয়েলনেস, হাউমা, ফ্যাশন, কিচেন, ওয়েলনেস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রোফাইলের প্রোডাক্ট নিয়ে মার্কেটে ব্যবসা করছে? নেক্সট। তো বাস এইভাবে আপনি কি করুন, কোম্পানির আপনি কোম্পানির সমস্ত যে ফিচার্স গুলো আছে আপনি আপনার ফোল্ডারকে আবার রিওপেন করে করে এক একটা ফিচার্স কে হাইলাইট করুন, আর হাইলাইট করে শেষে ওকে বলুন বল দেখেছেন স্যার এরকম কোন কোম্পানি? তো আগলা ব্যক্তি কি বললো না, বলে স্যার কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই স্যার, দেখুন 50 টাকার ডুপ্লিকেট নোট দেখেছেন, 500 টাকা দেখেছেন কিনা? বলে হ্যাঁ। কিন্তু 5,000 ডুপ্লিকেট দেখেছেন কি? বলে না দেখিনি। কেন? কারণ অরিজিনালি নেই। কারণ স্যার যার অরিজিনাল হয় তার ডুপ্লিকেট হয়। হুম। তো স্যার কোনো ব্যাপার নেই যে আপনি এরকম কোম্পানি দেখেছেন, কিন্তু বলুন এরকম কি কোম্পানি দেখেছেন অরিজিনাল কোম্পানি লাগাতার কাজ করছে? আসুন না চলুন সাথে মিলে কাজ করো, স্যাটিসফাইড করুন। আচ্ছা নেক্সট ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে স্যার সব ঠিক আছে কিন্তু প্রোডাক্টের দাম না অনেক বেশি। হুম। তো ওনাকে বলুন, বলে একদম স্যার ঠিক বলেছেন কি প্রোডাক্টের দাম অনেক বেশি, কিন্তু আপনি একটা কথা বলুন তো স্যার সত্যি কি প্রোডাক্টের দাম বেশি হয়? হুম। আমি আমার সিনিয়রকে বলেছিলাম, সিনিয়র আমাকে একটাই বললো, দেখো প্রোডাক্টের দাম না তো যা বেশি হয় না তো প্রোডাক্টের রেট কম হয়। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কম ইয়া বেশি হয়। যেমন দেখো মার্কেটে 4 লাখ টাকায় অল্টো পাওয়া যায়, हाँ। অল্টো কার। আবার মার্কেটে 40 লাখের কিন্তু বিএমডাব্লিউ ইয়া তো অডিও পাওয়া যায়। বলুন এর দাম বেশি নাকি কোয়ালিটি বেশি? क्वालिटी बेसी। ডেফিনেট কিন্তু কোয়ালিটি বেশি। নেক্সট। স্যার কিন্তু তাও কেন বলুন তো আপনার আমার বেশি মনে হচ্ছে? তাও আপনার আমার কেন বেশি মনে হচ্ছে? এর কারণ হচ্ছে একটাই, আপনার আমার বেশি মনে হচ্ছে এই কারণে, কারণ আপনি আমি ধরুন 8,000 টাকা দামে সাইকেল চালাই, আর যদি আমাদেরকে কেউ বলে ভাই তুমি তো 80,000-এর বাইক চালাতে পারো, তো কি বলবে? दाम बेसी। বলে রেট বেশি। হুম। ওকে যদি আপনি বলেন 8 লাখের আপনার কার চালাতে, কি বলবে? বলে কারের রেট বেশি।
ওকে যদি আপনি বলেন যে ভাই 8 লাখের যে কাজ চালায়, যে ভাই 80 লাখের জাগুয়ার চালাতে বলো, তো ও কি বলবে? বলে ভাই কারের রেট বেশি। কিন্তু আপনি বলুন কারের দাম বেশি নাকি আপনার আমার কেনার ক্ষমতা কম? হুম? কেনার ক্ষমতা কম। কেনার ক্ষমতা কম। স্যার আসুন, সেফ সব মৌকা দিচ্ছে স্যার। সেফ সব মৌকা দিচ্ছে একবার দামি জিনিস কিনে আপনার কেনার ক্ষমতাটাকে বাড়ানো। নাহলে তো ম্যাক্সিমাম ব্যক্তি স্যার সস্তা জিনিস কিনে কিনে আর সস্তা জিনিস ব্যবহার করে করে ওর নিজেরও আপনার পকেটটাকে সস্তা বানিয়ে নিয়েছে। কারণ কি বলে, সস্তা হতে হয় বারবার, মেহেঙ্গা হতে একবার। আসুন না, একবারই তো বলবেন বেশি দাম বেশি দাম। চলো না, সাথে মিলে কাজ করো। হুম। নেক্সট। नेक्स्ट करो। नेटवर्क ए हो कर ना क्या? सर? नेक्स्ट नेक्स्ट करो, करो। नेक्स्ट। और भी नेक्स्ट करो। हाँ। হয়ে গেছে এটা, নেক্সট করুন। ना ना। अच्छा, आपको थोड़ा कंपनी नेटवर्क इशू। ठीक है। कंपनी इतना पैसा कहाँ से देते हैं? ব্যক্তি প্রশ্ন করে, আচ্ছা কোম্পানি এত টাকা কোথা থেকে দিচ্ছে? তো ওনাকে বলুন, বল স্যার একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, 25 বছর না যখন বাচ্চার বয়স, তখন মা বাপ স্যার নিজের পকেট থেকে ওই বাচ্চাটিকে আর টাকা দেয় না। দেয় কি? হাত খরচা বলে ভাই তুই নিজেই চালা। হুম? তো স্যার কোম্পানি 25 বছর ধরে টাকা দিচ্ছে, তার মানে হচ্ছে কি কোম্পানি পকেট থেকে দিচ্ছে না। তাহলে কিভাবে দিচ্ছে দেখুন, ট্র্যাডিশনাল মার্কেটে একটা জিনিস যদি 35 টাকায় তৈরি হয়, ওটা কিন্তু মার্কেটিং হয় কত, 100 টাকায়। তাহলে মাঝের যে 65% যায় সিএনডি এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, ডিলার, রিটেলার, এদের কাছে। এটা হচ্ছে আপনার ট্র্যাডিশনাল প্রসেস। কিন্তু এটা যখন আপনি ডাইরেক্ট সেলিং থেকে নিচ্ছেন, নেক্সট, তো আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে আপনার কারখানায় তৈরি হচ্ছে, ডিরেক্ট প্রোডাক্ট আসছে কাস্টমারের কাছে। তাহলে মাঝে তখন যে 65%, ওটা চলে আসছে কোথায় না, অ্যাড, চাই সেলস টিম ইত্যাদি যাই লাগছে না। ওটা হচ্ছে আপনার আমার টাকা, আপনার আমার মধ্যেই কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাচ্ছে। এবার আসুন দেখা যাক যে আপনি কিভাবে ইনকামটা পাচ্ছেন। ধরে নিলাম 2001-এ আপনি এসছেন, আর আপনি লেফট আর রাইট, এ আর বি, দুজন ব্যক্তিকে বিজনেসে সামিল করেছেন। অর্থাৎ স্যার আমরা ধরে নিলাম তিনজন মিলে শপিং করা হয়েছে কত, 10-10 করে 30,000 টাকা। তো 30,000-এর স্যার কত পার্সেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে পাঠাতে হবে, 35। কিন্তু আমি হিসাবে সুবিধার্থে ধরে নিলাম আপনি পাঠালেন কত, 50%। তাহলে 30,000-এ 50% হয় 15,000। বাকি 15,000 কোথায় যাচ্ছে, সেফসপের গ্রস ইনকাম। আর এই 15,000 থেকে আপনাকে, অর্থাৎ 2001-এ আপনি এসছেন, এই জন্য আপনাকে দিতে হবে, বিশেষ স্যার নেক্সট করুন, আপনাকে দিতে হবে 1,400 টাকা। 1,400 টাকা দেওয়া হলো। তো তাও কোম্পানির কাছে বেনিফিট থাকলো কত, 13,600 টাকা। আচ্ছা, এইবার দেখুন এ আর বি, এরাও 2-2 4 জনকে নিয়ে এসছেন। তার মানে 40,000-এর বিজনেস হয়েছে। তো 40,000-এর বিজনেস হলে আপনার ম্যানুফ্যাকচার ইউনিটে পাঠাতে হবে 50%। তাহলে 40,000-এ 50% হচ্ছে 20,000। তো বাকি 20,000 কোথায় গেল, শেষ হবে গ্রস ইনকাম। আর এই 20,000 থেকে এখন দিতে হবে তিনজন ব্যক্তিকে কমিশন। নিচে এ আর বি আছে, এদের কমিশন হচ্ছে কত না 1,400, হিসাবে সুবিধার্থে 1,500 করে ধরলাম। 1500 ইন্টু 2 মানে 3,000। আর আপনার নিচে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে সেল আউট হলো কত, 4। 500 ইন্টু 4, 4-5-এ 20। তাহলে এদিকে হয়ে গেল 2 আর 3-এ 5। 5,000 মাইনাস করলে আপনার কাছে থাকছে কত, 15,000। স্যার ঠিক আছে, কথা শোনা যাচ্ছে? एकदम एकदम हाँ राइट है। जी। दमदार। হ্যাঁ। তো 15,000 টাকা আপনার তাও সেফসপের কাছে থাকছে। এরপরে দেখুন থার্ড লেভেলে ওরা আবার 4 জন মিলে 8 জনের সেল করেছে, 80,000-এর বিজনেস হয়েছে। 50% চলে গেল 40,000 ম্যানুফ্যাকচার ইউনিটে। তাহলে বাকি থাকলো কত, 40,000। এই 40,000 থেকে এখন কমিশন দিতে হবে থার্ড স্ল্যাবের 4 জন ব্যক্তিকে 1,500 করে, 4-15 60, 6,000। সেকেন্ড স্ল্যাবে 2 জনকে দিতে হবে 2,000 করে, 4,000। আর আপনি থার্ড স্ল্যাবে আছেন, এই জন্য আপনাকে, সরি ফার্স্ট স্ল্যাবে আপনি পাবেন টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে সেল আউট হয়েছে বলে 500 ইন্টু 8, 5-8-এ 40। তাহলে 4-4-8 আর 6 14,000। 14,000 মাইনাস করুন, তাও সেফসপের কাছে ইনকাম হচ্ছে 26,000। এখন আমি স্যার আপনার থেকে জানতে চাইবো বিশ্বজিৎ বাবু, যে যদি আপনি সেফসপ কোম্পানির মালিক হন, কবে আপনি এই কোম্পানিটাকে বন্ধ করবেন? কখনোই না। হুম? কখনোই কখনোই না না। স্যার। স্যার এই জন্যই কোম্পানি ডাयरेक्टरদের একটাই স্লোগান বলে, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक सेफसप चलते रहेगा। यस। तो आप आइए सर, साथ मिलके करेंगे काम। ओके। यस। तो नेक्स्ट प्रश्न व्यक्ति बोले, मेरा पास समय नहीं है सर।
ব্যক্তি বলতে পারে আমার কাছে সব ঠিক আছে কিন্তু আমার কাছে সময় নেই। সময় নেই। তো ওকে আপনি কি বলুন, ওনাকে বলুন বস, নেক্সট করুন। ওনাকে বলুন স্যার একদম আপনি ঠিক বলেছেন কি আপনার সময় নেই, কারণ আমি যখন দেখেছিলাম না, আমিও বলেছিলাম আমার সময় নেই। ওই সময় আমার সিনিয়র একটাই বলেছিল যে দেখো মানুষের জীবনে দুটো জিনিসের কিন্তু বিরাট ভ্যালু আছে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কি মানি, আর নাম্বার টু হচ্ছে টাইম। তো মানির অঙ্কে ভগবান যদি দেখা যায় কাউকে ধনী আর কাউকে গরিব বানিয়েছে, কিন্তু সময়ের অঙ্কে সবাইকে ধনী বানিয়েছে, অর্থাৎ সবাইকে সমানভাবে সময় দিয়েছে 24 ঘন্টা। यस। কিন্তু লজিক একটাই দিয়েছেন উনি, যদি আপনার ধনী ব্যক্তি 24 ঘন্টা সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার না করে, তো ওর আপনার গরিব হতে সময় লাগবে না। আর গরিব ব্যক্তি যদি 24 ঘন্টা সময়কে ঠিক মতো ব্যবহার করে, তো ওর আবার আমির হতে সময় লাগবে না। তাহলে বিষয় স্যার এটা নয় যে সময় নেই, বিষয় এটা যে 24 ঘন্টা সময়কে আপনি আমি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করছি। কারণ এই 24 ঘন্টার মধ্যে আপনি যদি দেখেন পেপার পেপার বাটনেওয়ালা ব্যক্তি কিন্তু রাষ্ট্রপতি বেনে দেখিয়েছে। এই 24 ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল ডালনেওয়ালা ব্যক্তি কিন্তু রিলায়েন্সের ফাউন্ডার ধীরুভাই আম্বানি বেনেছে। 24 ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু যদি দেখা যায় আপনার জিরো থেকে হিরো অনেক ব্যক্তি বেনেছে। হুম। কিন্তু কিছু এমনও ব্যক্তি আছে এই 24 ঘন্টার মধ্যে, কিছু ব্যক্তি রোডপতি ছিল, রোডপতি হয়েই মরে গেছে। হুম। তার মানে 24 ঘন্টাকে ম্যানেজ করতে হবে। নেক্সট করুন, টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। কারণ স্যার একদিন মানে 24 ঘন্টা, এক সপ্তাহ মানে 168 ঘন্টা। আর সিস্টেম আমাদের বলছে যে 164 ঘন্টা আপনি আপনার লাঞ্চ পারপাসে, ইয়াতে আপনার পেট চালানোর জন্য যে কাজ করছেন আর পরিবারকে নিয়ে আপনি মেতে থাকুন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনার কালকের ভবিষ্যতের জন্য এক কাজ করুন 4 ঘন্টা, অর্থাৎ শুক্রবারে 2 ঘন্টা শেখার জন্য, আর সানডেতে 2 ঘন্টা কাজটা করার জন্য। এই 4 ঘন্টা আপনি এই বিজনেসটার জন্য দেন, ডেভেলপ করার জন্য। यस। তাতেই আপনার কিন্তু কাজ হবে স্যার, তাতে আপনার কাজ হবে। আর তাও আমি আপনার জানকারির জন্য বলে রাখি, যদি আপনার মনে হয় যে সময় নেই, স্যার আপনি যেখানে চাকরি করছেন ওখানে যদি আপনার বস বলে যে আপনি সকালে 9টায় যান আর বিকেলে 4টে আসেন, যদি স্যার আপনি এক কাজ করুন, যদি 8টায় আসেন না আর বিকেলে যদি 5টায় রিটার্ন যান, মানে 2 ঘন্টা এক্সট্রা সময় দেন, তো এক্সট্রা আপনার স্যালারি 10,000 বাড়িয়ে দেবো। আপনি সময় দিবেন কি দিবেন না? অবশ্যই দেবো। যদি দেন স্যার 1 বছর আপনার ইনকাম হবে 1,20,000, আর 4 বছরে আপনার ইনকাম কত হবে? 4,80,000। কিন্তু স্যার আমি আপনার থেকে জানতে চাইবো, 4,80,000 ইনকাম তো করবেন, কিন্তু স্যার টাইম কি আপনি আয় করতে পারবেন এখান থেকে? না। স্যার আপনার পরিবারের সিকিউরিটি ইনকামটা কতদিন আসবে স্যার? যতদিন কাজ করবো। যতদিন একটা ব্রেন, দুটো হাত আর দুটো পা কাজ করবে ততদিনই। হুম। কিন্তু স্যার সেফ সব বলছে যে এক কাজ করুন, এই 2 ঘন্টা সময় ওখানে না দিয়ে আপনি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ মিউচুয়াল ফান্ডের মতো 2 ঘন্টা করে সময় প্রত্যেক সপ্তাহে দুজন ব্যক্তিকে ইনফরমেশনটা দেখানোতে ইয়ে করুন, ইনভেস্ট করুন। তো অর্থাৎ 1 বছর মানে 52 সপ্তাহ, আর দুটো করে প্ল্যান যদি দেখান তো 104 জনকে প্ল্যান দেখাবেন 1 বছরে। স্যার 104 করবে না, আমি ধরলাম 10% করলো, তাও দেখুন আপনি 4 বছরে আপনার টিম সাইজ কত হবে? 10,000, আপনার ইনকাম হবে 50 লাখ। স্যার আমার এখন প্রশ্ন আপনার কাছে একটাই, যে এখানে আপনি বলুন 50 লাখ ইনকাম তো করলেন, আর তার সাথে র্যাঙ্ক ইনকাম মিলে আপনি প্রায় 1 কোটি, 1 কোটি আপনি এখানে ইনকাম করছেন। দ্বিতীয় টাইম এখানে আয় করতে পারবেন কি পারবেন না? यस। ডেফিনেট পারবেন, কারণ 10,000 ব্যক্তি যদি 2 ঘন্টা করে না স্যার, তাও আপনি 24 ঘন্টা যদি আপনি কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমান, তাও আপনার 20,000 ঘন্টা কাজ হবে। আপনার সিকিউরিটি স্যার এখান থেকে আসবে কি আসবে না? यस सिक्योरिटी। একদম আসবে স্যার। কেন? কারণ একটা ব্রেন, দুটো হাত আর দুটো পায়ের বসে টিম ডেভেলপ করেছেন, কিন্তু 4-5 বছর পরে না, আপনার 10,000 ব্রেন, 20,000 হাত আর 20,000 পা তখনও কাজ করবে যখন আপনার আমার একটা ব্রেন কাজ করবে না। বলুন তো স্যার, 2 ঘন্টা সময় কোথায় দেওয়া বুদ্ধিমানী হবে, যেখানে শুধুমাত্র 2-4 লাখ টাকা ইনকাম আসবে, নাকি ওখানে যেখানে আপনার টাইম, মানি অ্যান্ড ফ্যামিলি সিকিউরিটি ডেভেলপ হবে? কোথায় দেওয়া দরকার স্যার? যেখানে ফ্যামিলি সিকিউরিটি হয়। একদম স্যার, এই জন্যই যদি দেখা যায় এই প্রসেসকে অ্যাপ্লাই করে সেফসপে বিএ এলএলবি অ্যাডভোকেটও আপনার ডায়মন্ড বেনেছে, টিউশন টিচারও বেনেছে, এলআইসি এজেন্টও বেনেছে, আরপিএফও বেনেছে, সাইকোলজিস্টও বেনেছে, ফুড ইন্সপেক্টরও বেনেছে, টাটা অ্যাকাউন্টেন্ট, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ম্যানেজার বেনেছে, সয়েল সায়েন্টিস্ট বেনেছে, এক্স রে টেকনিশিয়ান, হাজারো এরকম ব্যক্তি যাদের সময় ছিল না, তারাও কিন্তু ডায়মন্ড বানিয়েছে। আর আমাদের গ্রেট মেন্টরে যারা আছে সব ব্যক্তি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া চাকরি করতেন, আজ সব কিন্তু আপনার পার্ট টাইমে শুরু করে ফুল টাইম কেরিয়ার হিসেবে করছে। আসুন স্যার, এই ব্যবসাটা ওদের জন্য যাদের সময় নেই, চলুন সাথে মিলে কাজ করবো। কেন কি দেখুন,
वॉरेन बफेट जी एकटाई কথা বলে, यदि आप सोने के दौरान पैसा बनाने का कोई तरीका नहीं खोजते हैं तो आप मरने तक काम करेंगे। तो আপনি বলুন এই কাজ করতে চাইবেন? বলে না। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना खोजते हैं। यस আজ কঠিন সময় স্যার 2 ঘন্টা সময় বের করা, কিন্তু যদি আপনি সময় বের করে আপনি কাজ করেন তো জীবন বদলে যাবে। কারণ মাথায় রাখতে হবে जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाता है मैक्सिमम व्यक्ति, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया। राइट ड्यूटी डे ड्यूटी दौड़ भाग खावा नहीं दवा नहीं, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया, ना शरीर बचा ना पैसा। अच्छा पैसा তো ওর থেকে ভালো স্যার 2-4 বছর কাজ করুন, বাকি 36 বছর ऐश করুন। यस ओके सर आ जाओ सर साथ मिलके करते हैं। क्या লোক বলে সব ঠিক আছে কিন্তু কোম্পানি ভাগ্যেই তো। ওকে বলুন বল স্যার একদম ঠিক বলেছেন, আমি এটাই ভেবেছিলাম যদি কোম্পানি চলে যাই তো। কিন্তু আমাকে একটাই সিনিয়র কথা বললেন যেটা আমি অবশ্যই আপনার সাথে শেয়ার করব। সিনিয়র বললেন দেখো কাজ ভাই একটা কাজ আছে, কাচের গ্লাস হাত থেকে পড়ে গেলে ভেঙে যায়। দ্বিতীয় আরেকটা কাজ আছে বুলেট প্রুফ, গুলি মারলেও ভাঙে না। তাহলে ভাবো যদি কাচের সাথে কাচের পার্থক্য হয় তো কোম্পানির সাথে কোম্পানি পার্থক্য আছে কি নেই? ডেফিনেট আছে। কারণ দেখুন কোম্পানি যদি দেখা যায় 5 রকমের কোম্পানি আছে। নাম্বার 1 কোম্পানি হচ্ছে কি ফিনান্সিয়াল কোম্পানি, যারা আপনার সমস্ত রকম ব্যাংকিং সেক্টর এর মধ্যে পড়ে। নেক্সট কোম্পানি হচ্ছে আপনার কি কমার্শিয়াল কোম্পানি, যারা সুতো থেকে জুতো ম্যানুফ্যাকচারিং করে। তৃতীয় কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স, যারা বীমা দেয় জাস্ট লাইক এলআইসি। আর চতুর্থ নাম্বার হচ্ছে কি মানি সার্কুলেশন, যারা কি করে বলে 5,000 বলবে 10,000 দিয়ে দেবো, 10,000 20,000 দিয়ে দেবো, ডবল দেবে। কিন্তু স্যার 1978 এর অ্যাক্ট অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস মিস্টার এস আনন্দ এই কোম্পানিকে আপনার ব্যান্ড করেছে 2013-তে 4,500। তো এইদিকে আপনার টেনশন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর 5 নম্বর কোম্পানির নাম হচ্ছে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং, যারা কি করে বলে ভাই টাকা দেবে জিনিস পাবে আমাদের হয়ে প্রচার করবে কমিশন পাবে। তো আমি আপনার থেকে জানতে চাই স্যার এই 5 কোম্পানির মধ্যে কোন কোম্পানিকে আপনি যেতে দেখেছেন? তো ডেফিনেট আগলা ব্যক্তি কি বলবে ভাই মানি সার্কুলেশন। তো ऐसा কোনো ব্যাপার নেই, মানি সার্কুলেশনের সাথে সেপসপে কম্পেয়ার করে দেন কাজ মিটে যাবে। নেক্সট তাও ওনাকে বলুন স্যার, তাও আমি আপনার জানকারির জন্য বলে রাখি যে একটা কোম্পানি চাই কেন। একটা কোম্পানি চাই মেনলি আপনার 4টি কারণে। নাম্বার 1 কারণ হচ্ছে কি ল্যাক অফ ডিমান্ড। যদি কোম্পানির প্রোডাক্টের ডিমান্ড না থাকে তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে, যেমন নোকিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, ডিমান্ড নেই। মানুষের ডিমান্ড হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড, আর নোকিয়া অ্যান্ড্রয়েড অ্যাকসেপ্টই করেনি। यस কিন্তু সেপসপের প্রোডাক্ট যদি কথা বলেন স্যার আজকের ডেটে যদি দেখেন প্রত্যেক মানুষ এটা বুঝে গেছে যদি সস্তায় বস্তা ভরে জিনিস খাই, সস্তার খাবার খেলে দামি মেডিসিন খেতে হবে, আর দামি যদি খাবার খাই তো মেডিসিন খাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি ব্র্যান্ডেড আর ভ্যালুয়েবল জিনিস নিতে চাইছে। আর ব্র্যান্ড আর ডিমান্ডের যদি কথা বলেন সেপসপে এডুকেশন, ফ্যাশন, টেকনোলজি, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, কিচেন, ওয়েলনেস, বিউটি, গ্রোসারি, স্পিরিচুয়াল বিভিন্ন ফিল্ডের কিন্তু এখানে প্রোডাক্ট আছে। আপনি বলুন তো কবে মানুষ আপনার গীতার প্রতি ধ্যান কমবে? কবে মানুষের আপনার পেস্ট ব্যবহার করবে না? এর ডিমান্ড চিরদিনই থাকবে স্যার। আচ্ছা দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কি স্যার লস। তো লসের জন্য ওটা দেখিয়ে দিবেন যে কোম্পানি লস করছে না, কারণ কোম্পানি নিজের পকেট থেকে দিচ্ছে না। ল্যাক অফ র মেটেরিয়াল, কাঁচামালের অভাব। কাঁচামালের অভাবে যেমন জুট মিল বন্ধ হয়ে গেছে স্যার, সেপসপে কাঁচামাল প্রয়োজনই নেই। রেমন্ড বানাচ্ছে স্যুট, আরে রেমন্ডের আপনার স্যুটের অভাব, তো রেমন্ড বন্ধ হোক, আমাদের অসুবিধে কি আছে? আমাদের কোনো আমরা অসুবিধা নেই। আমরা ব্ল্যাকবেরি বিক্রি করে দেবো। আর আর ব্ল্যাকবেরি আপনার শর্ট পড়ে যাবে তো নো প্রবলেম, অরবিন্দ বিক্রি করে দেবো। তো আপনার কাঁচামালের অভাবে সেপসপ বন্ধ হবে না। আর নেক্সট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। আজ পর্যন্ত যত আপনার কনসেপ্ট গেছে ব্যান্ড হয়েছে না, ওরা যারা অফলাইন ম্যানেজমেন্ট ছিল। কিন্তু সেপসপ যদি দেখেন 2001 থেকে স্যার টোটালি ম্যানেজমেন্ট অনলাইন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ব্যবসা করেছে। তো স্যার সেই দিক থেকে কোনো টেনশন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কোম্পানির গ্যারান্টি তো আমি নেবো, কিন্তু আমি আপনার থেকে গ্যারান্টি নিতে চাই আপনি 4 বছর থাকবেন, এটা গ্যারান্টি দেন। यस सर থাকবো। তা আসুন সাথে মিলে কাজ করুন। ओके नेक्स्ट प्रश्न व्यक्ति बोले मैं तो लोगों को बोल नहीं पाऊंगा। हाँ मैं तो लोगों को আপনি बोल লোককে नहीं पाऊंगा। বলতে পারবেন না। তো আমি আপনার থেকে জানতে চাই স্যার এটা আপনার জন্য নতুন কাজ না পুরনো কাজ? নতুন কাজ।
নতুন কাজ স্যার, নতুন কোন কাজটা বলুন না, যে শুরুতে আপনি আমি নিজে পারতাম। যে কাজটাই শুরু করেছি তখন প্রথমে মনে হয়েছিল যে আমি পারবো না, কিন্তু আজকে সেটা পারেন। ইয়েস আর নো? यस। আপনি দেখুন, প্রথমে খেতে পারতেন? পারতেন না। চলতে পারতেন না। হুম। পড়তে পারতেন না, সাইকেলিং করতে পারতেন না। সব কিছুতেই কোনো না কোনো ব্যক্তি হেল্প করেছে। আর তারপর আপনি ওই হেল্প পেতে 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 সাথে থাকতে থাকতে শিখে গেছেন। আর यस। আজকে নিজে করেন, লোককে শেখান। এই বিজনেসটা সেম। এখানে আপনি শুরুতে পারবেন না। শুরুতে হেল্প নেবেন। আর হেল্প নেওয়ার পর তারপর দেখতে দেখতে শিখে যাবেন, তারপর আপনি নিজে করতে পারবেন। কারণ এখানে আমাদের সাথে না সিস্টেম আছে। নেক্সট। এখানে আমাদের সাথে সিস্টেম আছে। আর সিস্টেমের কাজটা আমি অবশ্যই আপনাকে विश्वजीत জানকারি सर দেবো। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट हो रहा है। নেক্সট করো, नेक्स्ट। हाँ कर दे ठीक है ठीक। নেক্সট করো। सर कर दिया कर दिया। আরে নেক্সট করুন। कर दिया सर, आपका थोड़ा नेटवर्क। আরে ঠিক আছে, এটা বাদ দেন। हाँ। ओके, আপনি বলুন। বল भाई, एक्टिव अपलाइन पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाई पर रखते हैं। ওকে বলুন। বল ভাই, এখানে আপনি শেখার জন্য, সাপোর্টিং এর জন্য সিনিয়র পাবেন, কিন্তু তাকে আপনাকে কি করতে হবে? মেডিসিনের প্রতি যেমন ভরসা রাখেন, ওনার প্রতি ভরসা রাখতে হবে। আর এর সাথে আপনাকে দিচ্ছে সিস্টেম, সাকসেস সাপোর্ট সিস্টেম। আর এই সিস্টেম আর আপলাইন আপনার কি করবে? বিফোর দেখুন, একটা পেন্সিল, নেক্সট করুন। একটা পেন্সিল প্রাথমিক অবস্থায় কেমন থাকে? ওর মধ্যে সব কোয়ালিটি আছে, সব কোয়ালিটি আছে, কিন্তু ব্যবহার উপযুক্ত আছে কি? নেই। কিন্তু আমাদের সিস্টেম আর আপলাইন কি করবে? আপনাকে আপনাকে ছিলবে। আর ছেলে ও আপনাকে কি করবে? নেক্সট, ও আপনাকে ব্যবহারের উপযোগী বানিয়ে দিবে। আপনার চিন্তা করার কিছু প্রয়োজন নেই, শুধু সিস্টেম আর আপলাইনের কন্ট্যাক্টিং এ আপনাকে থাকতে বা সহযোগিতা নিতে হবে। বলুন, সিস্টেম আর আপলাইনের কন্ট্যাক্ট আর সহযোগিতায় থাকবেন? यस। দেখুন, मैं पूछ के बताऊंगा, আমি জিজ্ঞেস করে জানাবো, ইয়া তো সোচ কে বাতাऊंगा। একই প্রশ্ন। কেউ বলে আমি জিজ্ঞেস করে বলবো, কেউ বলে আমি ভেবে বলবো, দুদিন ভাবি তারপরে भावना चिंता करो बोलो। পাগলা ব্যক্তিকে বলবো। একদম ঠিক যে আপনি ভেবে বলবেন। কিন্তু স্যার, আমি আপনার থেকে, আপনার পারমিশন একটা কথা অবশ্যই বলতে চাইবো, যেটা আমার সিনিয়র আমাকে বলেছিলেন। সিনিয়র বললো, ভাই বুবাই, ধরো তুমি কলকাতা মাইন্ড সেট করেছো যাবো, বলে হ্যাঁ। তা রানিংয়ে থেকে তুমি কলকাতা যাবে, আর দেখলে কলকাতা যাওয়ার জন্য তোমার কাছে তিনটা অপশন আছে। এক হচ্ছে বাস, দুই হচ্ছে ট্রেন, আর চার হচ্ছে ট্রাম। তো নিশ্চয়ই তুমি ভাববে যে ভাই বাসে যাবো না ট্রেনে যাবো না ট্রামে যাবো, ভাববে কিনা? আমরা হ্যাঁ। কিন্তু ধরো মাইন্ড সেট করেছো যে তুমি কলকাতা যাবে, রানিং এসে কলকাতা যাওয়ার দেখলে একটাই অপশন, সেটা হচ্ছে কি ট্রেন। আর সকাল 7টায় ট্রেন আছে। বলো, তুমি नेक्स्ट। এখন ভাববে না 7টার সময় ট্রেনে চেপে পড়বে? टर्न टर्न ट्रेने उठे पड़ो। ট্রেনে কিন্তু আমরা চেপে পড়বো। কেন? কারণ আমার কাছে বিকল্প নেই। हाँ তো कोनो স্যার, विकल्प আমার नहीं। প্রশ্ন আপনার কাছে, নেক্সট করুন। নেক্সট। স্যার, আমার আপনার কাছে এখন প্রশ্ন একটাই, যে দেখুন আমি যে প্ল্যানটা দেখালাম, এই প্ল্যানে আমি আপনাকে দেখালাম যে যদি আপনি প্ল্যান অনুপাতে কাজ করেন 4 বছর সিস্টেমেটিক্যালি, তো আপনি তিনটা জিনিস এখান থেকে আর্ন করতে পারবেন। নাম্বার ওয়ান, ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম পাবেন। দ্বিতীয় নাম্বার দেখলেন যে এখান থেকে আপনি ফ্যামিলি সিকিউরিটি পাবেন। তৃতীয় নাম্বার, আপনি টাইম ফ্রিডম পাবেন। তো স্যার, আমার আপনার কাছে প্রশ্ন, সেফ সব ছাড়া আপনার কাছে দ্বিতীয় কোনো বিকল্প আছে কি? 4 বছরে আপনি লাখ ইনকামে পৌঁছাতে পারবেন আপনার পরিবারকে। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে আপনি পরিবারকে সিকিউরিটি দিতে পারবেন 3 জেনারেশনে। আর তৃতীয় নাম্বার, পরিবারকে সময় আছে। नो। যদি আছে তো অবশ্যই ভাবো, না যদি না আছেন তো কি মনে হয় आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं कोई नहीं। তার ভাবা দরকার না শুরু করা দরকার? शुरू করার দরকার। शुरू करा। একদম স্যার, কারণ আমাদের গ্রেট মেंटर शिशिर नायक স্যার একটাই কথা বলে, যে ভাই होगा कि नहीं होगा अलग बात है, कोशिश ना करे तो गलत गलत बात है। यस। चलो सर, शुरू करते हैं। नेक्स्ट। मेरा पास पैसा नहीं है। সব ঠিক আছে, আমার কাছে টাকা নেই। ওনাকে বলুন, বল স্যার একদম ঠিক বলেছেন কি পয়সা নেই। স্যার, আমি যখন দেখেছিলাম না, আমিও এইরকমই বলেছিলাম কি পয়সা নেই। ওই সময় আমার সিনিয়র একটাই কথা বললো, ভাই পয়সা নেই তবেই তো বিজনেস তোমার জন্য, তবেই তো তোমার কাছে এসেছি। পয়সা থাকলে থোড়ি তোমার কাছে আসতাম। হুম। কিন্তু একটা জিনিস ভাই, পয়সা নেই তুমি করো না, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কি এই ব্যবসার জন্যই তোমার 10-12 হাজার, কাল বাড়ি বানাবে তখন তো লাখ, বিয়ে করবে তখন লাখের পরে।
বাচ্চার হায়ার এডুকেশন করাবে, তখন কি করবে? তারা ভাই ভগবান না করুক যে একটা মেডিকেল চ্যালেঞ্জ চলে আসে, সময় যদি 10-20 হাজার ডিমান্ড হয়, কি করবে ভাই বউ? আমি বললাম অ্যারেঞ্জমেন্ট করবো। কেন? কারণ জীবন বাঁচাতে হবে। यस। বলে ভাই চলো জীবন বাঁচানোর জন্য একবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে, কিন্তু তোমার পরিবার মেম্বার 4-5 জন, হুম, 5 জনের মেম্বার, ভাই বাকি 5 যদি কোনো সমস্যা হয়, ওই সময় 5বার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। বলে হ্যাঁ। বলে ভাই 5 জীবন বাঁচানোর জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারে, তো ভাই কেন জীবন গড়ার জন্য একবার কি করা যায় না? यस। যদি একবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করো, আর যদি 4 বছর সিস্টেমেটিক করো, তো ভাই আগলা 4 বছর 50 লাখ, মানে পার মান্থ 1 লাখ। পার মান্থ যখন 4-5 বছর পর করবে, তখন তোমার পরিবার যদি বলে যে প্রয়োজন, কি বলবে? ইয়েস। ধর্ষণ ইয়েস, গাড়ির প্রয়োজন ইয়েস, বাড়ির প্রয়োজন ইয়েস, হুম, সব জায়গায়। यस। अवश्य यस बोलते हैं सर। স্যার বেরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। हाँ, उनका नेटवर्क थोड़ा डाउन है। चलो कोई बात नहीं। তো আজকের দিনে যেটা ওয়েসার আসার সাথে সাথে ইয়ে করে দিচ্ছি। তো আমাদেরকে একটা জিনিসই করতে হবে, কি বলছে, যদি আমরা বলি ইয়েস তাহলে ইয়েস আসবে, আর যদি বলি নো তাহলে नो আসবে। सही है, तो यस करेंगे तो यस ही आएगा। बुआ सर का एक में नहीं है, दूसरा में है। सर का नेटवर्क थोड़ा इशू है। हाँ, बहुत इशू, थोड़ा नहीं। अच्छा, आ गया। आ गया सर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। সরি, শুনতে পাচ্ছেন हाँ हाँ, बिल्कुल। यस। স্যার? ऐसा सुना था। হ্যাঁ, তো তার আগলা 4 বছর পর গাড়ির ক্ষেত্রে ইয়েস, বাড়ির ক্ষেত্রে ইয়েস, ল্যাপটপ জুয়েলারির ক্ষেত্রে ইয়েস। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন দাদা, যদি আজ আপনি না বলেন, তাহলে 4 বছর পর কাজ তো ওটাই করবেন, যেমন টিউশন পড়াচ্ছেন, হুম, यस। আয়ের কন্ডিশন ওইরকমই থাকবে। ওই সময় যদি পরিবার চাই 10 হাজার, তো কি বলবেন? নো। ল্যাপটপ নো, জুয়েলারি নো, কার নো, বাড়ি নো, গাড়ি নো, সব নো। তো দাদা কোনটা বুদ্ধিমান হবে হবে বলুন তো? একবার ইয়েস বলে সারা জীবন ভর ইয়েস বলাটা, নাকি একবার না বলে সারা জীবন ভর না বলাটা? एक बार यस बोला। ইয়েস। यस। স্যার একদম ঠিক বলেছেন, তা আমি ইয়েস বলি। কিন্তু ওই সময় না স্যার, আমি আপনার জানকারির জন্য বলে রাখি, আমার কাছে না 9 হাজার ডিমান্ড ছিল, কিন্তু 4 হাজার ছিল, বাকি 5 হাজার ছিল না। তো আমি বলেছিলাম, তো আমার সিনিয়র কি বললো জানেন? বলে কি, সিনিয়র বললো তোমার বন্ধু কতগুলো আছে? মানে বন্ধু? বলে হ্যাঁ। বলে 10 জন তো গ্যারেন্টেড আছে, ফার্স্ট ফ্রেন্ড। বলে হ্যাঁ। তোর ভাই 5 হাজার ডিভাইড 10 কত হয়? 500। বলে 10 টাকা থেকে বলো না। বল 500 টাকা করে দিয়ে দেবো, পরের মাসে দিয়ে দেবো, হুম, নিয়ে পরে তুমি দিতে পারো ভাই আজই। তারপর তোমার বন্ধুরা বলতে পারে করে আমার কাছে নিয়েছিস, নিয়েছিস কি ব্যাপার? বলে প্ল্যান দেখান। আর ওকে প্ল্যান দেখান, আর ও বলবে টাকা নেই, তো ওকেও বলুন, বল তুইও आपको তোর थोड़ा কজন नेटवर्क में বন্ধু आ আছে जाओ তুই, बुआ सर, थोड़ा सा ওদের কাছ नेटवर्क থেকে में নে भी। তুই 500 টাকা করে, হুম। थोड़ा सा बुआ सर साइड हो जाओ, थोड़ा सा डिस्टर्ब। सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी दे रहे हैं, एकदम जबरदस्त। हेलो। हाँ, दे रहे हैं सर, दे रहे हैं, जबरदस्त दे रहे हैं। হ্যাঁ, তো আচ্ছা আচ্ছা, তো ওনাকে বলুন, বল ভাই আমি 5 হাজার আমার ছিল না, তো আমার সিনিয়র বললো ভাই তোমার 10টা বন্ধু আছে না? আমি বললাম হ্যাঁ। বললো, 10 বন্ধুর থেকে 500 করে নিয়ে নাও, তো তোমার 5 হাজার তো রিকভারি হয়ে যাবে। হ্যাঁ। यस। আর ওই ওই 10 জন বন্ধু আবার বলবে, বলে আরে তুই 500 আমার কাছে নিয়েছিস, সঞ্জয়ের কাছ থেকে নিয়েছিস, বিমলের কাছ থেকে নিয়েছিস, বলে জানতে চাস? বলে হ্যাঁ। বলে ওই ওকে প্ল্যান দেখান আবার 10 কে। ওরা যদি বলে টাকা নেই, তো ওকেও আপনি ওই সেম সলিউশন দেন। বলে তোর 20খানা বন্ধু আছে? বলে হ্যাঁ। বলে 500 করে নেই, 5 2 10 হাজার তোর অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাবে। তুইও আবার ওদেরকে ওই সলিউশন দিতে থাক। স্যার এইভাবে করতে করতে চলো आप भी आ जाओ। अच्छा नेक्स्ट करो बिल्कुल सर। विषय सर। हाँ,
कोई बहाना चलेगा नहीं, এগুলো সব চালিয়ে দেন, এগুলো লোক দেখাতে পারবে না। নেক্সট নেক্সট করুন, নেক্সট। আমি কিছু দেখতেই পাচ্ছি না। अरे नेटवर्क इतना साला वही है, क्या बताऊं। नेक्स्ट करो। रीच डेट पुट डेट वाला आ गया है सर, देखिए। हाँ, उसको भी हटा दो। नेक्स्ट। हाँ, আর এ হ্যাঁ লাস্ট সওয়াল, যেটার উপরে আমি আপনার ইয়ে করতে পারিনি। নেক্সট, কোন ব্যক্তি বলতে এত দামি জিনিস গ্রামের সাধারণ মানুষ নিতে পারবে না। এটা তো ব্যক্তি জয়েনিং করার পরে এই প্যানেলেও 274 জন আছে, 274-এর মধ্যে 274 না হলো কমসে কম 200 জন ব্যক্তিরই নিজের সওয়াল থাকে যে স্যার একদম আপনি ঠিক বলেছেন যে গ্রামের সাধারণ মানুষ এসব নিতে পারবে না। এটা আমিও বলেছিলাম স্যার, কিন্তু ওই সময় আমার সিনিয়র কি বলেছিল জানেন? সিনিয়র একটাই কথা বলেছিল যে ভাই তোমার গ্রামে কত এমন ব্যক্তি আছে বলো দেখি যাদের কাছে 10-12 হাজার টাকার মোবাইল নেই? এমন সবার কাছে আছে। বলে কেন? আর মোবাইল আমি বলেছিলাম কথা বলার জন্য। বলে না না না, কথা বলার জন্য তো ভাই 2,000 টাকা দামে জিও ফোন পাওয়া যায়। অ্যাকচুয়ালি গ্রামের ওই সাধারণ মানুষটিও জানে যদি একটা মোবাইল কেনা যায় তোর মাধ্যমে কি হবে, মার্কেটিং করতে পারবে, ওর মাধ্যমে গেম খেলতে পারবে, ওর মাধ্যমে সিনেমা দেখতে পারবে, গান শুনতে পারবে, মানে ফুল এন্টারটেনমেন্টের একটা কিন্তু ভালো বস্তু যেটা 10-12 হাজারে পাওয়া যায়। यस। তো স্যার দেখুন 10-12 হাজার লোক খরচ করে দিচ্ছে এই কারণে যে এন্টারটেনমেন্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু স্যার ওই ব্যক্তিটাকেই যদি আপনি দেখিয়ে দেন যে আগলা 4-5 বছরে আপনি এই ব্যবসাটা শুরু করলে একটা শপিং ওয়ান টাইম, তো আগলা 4 বছরে আপনি লাখের ইনকামে পৌঁছাতে পারবেন। তো কতজন ব্যক্তি আছে স্যার নিতে চাইবে না? সবাই তাছাড়া নিতে আপনি চাইবে। ভাবুন না, তাছাড়া আজ যদি আপনি প্রধানমন্ত্রী চেয়ে রাষ্ট্রপতি বলে যে এক কাজ করে যত ব্যক্তির বাড়িতে আপনার টকিং ভাগবত গীতা থাকবে না, সব ব্যক্তি আপনার বাড়িতে কি হবে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 5,000 টাকা এক্সট্রা ইনকামের একটা কাজের সুযোগ দেবো। কত ব্যক্তি গরিব আছে আপনার পাড়াতে যারা একটাও গীতা কিনবে না? সবাই কিনে নেবে। হুম, সবাই কিনবে কেন বলুন তো? বেবি কা বেস পছন্দ है আর পাবলিক का ইনকাম পছন্দ है। হুম, ইনকাম यस। সবার পছন্দ আছে স্যার, ইনকামে পছন্দ আছে, অতএব সবাই নেবে। কিন্তু আমি বলবো না কি সবাই কিনবে, কেন জানেন? কারণ ডিএড সবাই করে কি না? বিএড সবাই করে। ডিএড আর বিএড সবাই করে না। যারা টিচার হতে চায় না তারা ডিএড আর বিএড করে। তাদের টাকা না থাকলেও জমি বিছেও বিক্রি আপনার করে, ইয়া তো লোন নিয়েও কিন্তু আপনার ডিএড আর বিএড করে। একই ভাবে যদি দেখা যায় এই বিজনেস সব গ্রামের লোক করবে না, সব শহরের লোকও করবে না, কিন্তু যার এক্সট্রা কিছু করার ইচ্ছা আছে তারা অবশ্যই করবে। তা আপনাকে টেনশন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া স্যার আমি আপনার জানকারির জন্য বলে রাখি, স্যার আপনি বলুন তো যে ফ্রিজের দাম গ্রামে বেশি না শহরে বেশি? স্যার এসির দাম গ্রামে বেশি না শহরে বেশি? স্যার বাইকের দাম গ্রামে বেশি না শহরে বেশি? হুম, সব জায়গাতেই সমান। গ্রামের লোকও এসি ব্যবহার করে, ফ্রিজ ব্যবহার করে, আর আপনার বাইক ব্যবহার করে, আর শহরের লোকও করে। কিন্তু যারা আপনার করতে চায় তারাই করে। হুম, আর বলুন না, ফ্রিজ এসি চাই বাইকের থেকেও কি দাম বেশি আমাদের প্যাকেজের? नो। বেশি নয়। তো আসুন চলুন সাথে মিলে কাজ করা যাবে, এর থেকে আর বেটার কি অপশন আছে স্যার? শহরের লোকের তো
ইয়েস। অনেক দূরে আছি। তো আমি একটাই আপনাকে কথা বলবো, ও যে জিনিসটা ইন্টারেস্ট নেন, নলেজ নেন, নলেজ নিয়ে আপনি কাজ করুন। তাছাড়াও আপনাদের যেটা বলে রাখি যে দেখুন না, আজ আপনি আমি যতগুলো কাজ করছি কি মনে হয় সব কাজ আমার ইন্টারেস্টের সাথে করি। না, প্রত্যেকটা